बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिल मलाहिमी सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद, यसुर्रुनी अन अरहब बिकुम जमीअन फी हाज़िहिल बुक़अति त्ताहिरा, अन अरहब बिकुम फी हाज़ल हफ़्लिल अज़ीम। या इख़वानी, इन्न हाज़ल लिक़ाअ यजमअना तहत हुब्बि लुग़तिल अरबिय्या, तहत हुब्बि लुग़तिल क़ुरआन, तहत हुब्बि लुग़ति नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इख़वानी फ़िल्लाह, इन्न हाज़ल मुबारक यौम लिनस्तमिअ इला बराअति तुल्लाब व बराअतिहिम व हुम युजस्सिदूना बुरुअत हाज़िहिल लुग़ा, यानी अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। फलनतरहम अला अरवाह मुअस्सिसी हाज़ल मअहद अद-दीनी, यानी जामिअत अन-निज़ामिय्यत ar-रदविय्या, व नरफ़उ अदियतना लहुम बिल-मग़फ़िरति वर-रिदवान। अत्लुबु इलैकुम अन तंज़िमू इला बरनामिजना बिकुल्लि शुग़ुफ़िन व इंतिबाहिन। आखिरन अतवस्सलु इला अल्लाह तबारक व तआला अन यजअल हाज़ल यौम मुमतिअन व मुस्मिरन व मुफ़ीदन लिल-जमीअ। क़ब्ल अन नख़ूद फ़ी ग़मरातिल बराअतिल ख़िताबिय्या, यसुर्रुनी अन उरहिब बिदुफ़िल किराम वल उलमाइल अफ़ादिल वल मुशरिफ़ीन अल-अजिल्ला। शुक्रन लकुम अला तकरीमिना बिहुदूरिकुम। वल आन नसिलु इला लुब्बि व क़ल्बि हाज़िहिल मुसाबक़ा। या इख़वानी फ़िल्लाह, बिन्निस्बति लिदवाबितिल मुसाबक़ा यजिबु अला कुल्लि मुतसाबिक़िन अन युल्क़िय ख़िताबहु फ़ी मुद्दह अक़साहा 4 दक़ाइक़ फ़क़त व अक्सरुहा 5 दक़ाइक़। व अम्मा फ़स्लुल क़ज़ाइ फ़इन्न क़रार अल-लजनतिल हकमिय्या सयकूनु क़ातिअन व निहाइय्यन व ला युरद। वल आन नसिलु इला लुब्बि व क़ल्बि हाज़िहिल मुनाफ़सा व अना अदअू अल-मुतसाबिक़ अल-अव्वल हसन अहमद यूसुफ़ी हुवा यजी व युल्क़ी ख़िताबह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्युहल इख़वतुल किराम, हदीथुना अल-यौम अन नबिय्यिल मलाहिमी नज़रन इलल अवदाइल हालिया। नबियुल मलाहिमी लक़बुन शरीफुन अतलक़हु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नफ़्सिही हैसु क़ाल फ़िल हदीस अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना नबिय्युर रहमति व नबिय्युत तौबति व अनल मुकफ़्फ़ा व अनल हाशिरु व नबिय्युल मलाहिमी। हाज़ल लक़बु यदुल्लु अला अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान क़ाइदन शुजाअन फ़ी मयादीनिल मआरिकी युजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाहि व युवाजिहुज़ ज़ुल्म वल उद्वान ला तमअन फ़िद दुनिया बल नुसरतन लिल हक़्क़ि व इक़ामतन लिल अदल। फ़ी अय्यामिना हाज़िही तमुर्रुल उम्मतुल इस्लामिय्यतु बिअज़ामातिन ख़तीरतिन। फ़िलिस्तीनु तंज़िफ़ु तहतल इह्तिलाल वल उद्वान। मुस्लिमू कश्मीर व सूरिया व गैरुहा यतअर्रदून लिज़्ज़ुल्म वल इज़्तिहाद वल मुआमरातु तुहाक़ु दिद्दल इस्लाम लैलन व नहारन। वल मुस्लिमून मअल असफ़ि फ़ी हालतिन मिनद दुअफ़ वल इन्क़िसाम। फ़ी हाज़ा सियाक़ नहनु बिहाजतिन मास्सतिन इलर रुजूअ इला सीरति नबिय्यिल मलाहिमी लिनतअल्लम मिन्हा कैफ़ नुवाजिहु हाज़िहि तहद्दियात।
قال المفسرون رحمهم الله تحت تفسير هذه الآية: إذا كان المسلمون في بلاد محاصرين من قبل الكفار ويعانون الظلم والعدوان ويستغيثون بالله كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، أنه يجب على سائر المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء الكفار لرفع الظلم والاضطهاد عنهم. وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا أحسروا قوم من المسلمين أو استنصروا فإن النصرة والجهاد تصبح فرض عين على من حوله، كما قال الإمام النووي رحمه الله: إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين تعين القتال على من بهم ومن حوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري والمسلم. هذا الحديث يظهر شدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة، مما يدل على حبه العظيم للجهاد. قال الشاعر: نبي الملاحم لا يخشى المنايا ويقود في الهول العظيم جنوده، سيوفهم تحت الرايات خافقة والنبي بذات الله يستنير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تشجيع الأمة على الجهاد، في تشجيع الأمة على الجهاد. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في 27 غزوة مثل بدر وأحد وخيبر وهنين، وقاتل بذاته في 9 غزوات. هذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد أقوال، بل كان عملا وواقعا. وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئا بحب الجهاد، لم يكتفي بالحث عليه بل شارك فيه نفسه. وقد بين المفسرون والمحدثون أن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله ورسوله. قال الشاعر: قاد الجيوش وفي عينيه عزيمته، قاد الجيوش وفي عينيه عزيمته، من هزم الحق يوما والنبي أمير وما علي إلا البلاغ المبين. والآن أدعو محمد فاز الحسنين، هو يجيء ويلقي خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من بعث رحمة وملاحم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم نبي الملاحم نظرا إلى الأوضاع الحالية. أيها المشايخ العظام، إن التاريخ يشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس نبي الرحمة فقط، بل هو نبي الملاحم. كما جاء في صحيح المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة وأنا نبي الملاحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم. هو نبي أحدث تغييرا في مسار البشرية، هو نبي أعلن أن الحق لا تغلب ما دام أصحابه متمسكين بالقرآن والإيمان. أيها المشايخ العظام، وإذا نظرنا إلى الأوضاع الحالية نجد الأمة تمر بملاحم جديدة، ملاحم في فلسطين، ملاحم في العراق وسوريا والكشمير، ملاحم في كل بقعة من أرض الإسلام. أمم تتفكك وشعوب تقتل وشباب يحتار بين الفتنة والحق. فهل نستسلم أم نستلهم دروسنا من نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم؟ إنه صلى الله عليه وسلم عندما تجمعت الأحزاب في غزوة الخندق تحدق الخوف بين المؤمنين والمسلمين،
قال: الله أكبر الله أكبر، أعطيت مفاتيح كنوز فارس والروم. سبحان الله. فكان يبشر في أشد الملاحم بالنصر والفتح، كذلك في الأحد، في البدر، في الحنين، وفي كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إذا قام يوما في الملاحم قائدا تحير في بأسه الأعداء وانهزموا. إخوة الأفاضل، ملاحم اليوم ليست في الميدان العسكري فقط، بل في الميدان العلم، في الميدان القيم، في ميدان الوحدة. نبي الملاحم ينادينا أن نكون جندا بالأخلاق، أن نكون جندا بالعلم، جندا بالعقيدة، فلنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر، مفاتيح للخير مغاليق للشر. فلنجعل من صلاتنا وصبرنا وعلمنا، فلنجعل من صلاتنا وصبرنا وعلمنا سلاحا في هذه الملاحم. أيها الحاضرون، اعلموا أن نبي الملاحم تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المشايخ العظام والحاضرون الكرام، فمن أراد النصر والعزة فعليه القرآن وسنة سيد الملاحم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جندا لدينك محبين لنبيك ثابتين على نهج نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم، وما توفيقي إلا بالله. والآن أدعو سيد ثقلين عابد ويدي ويلقي خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على النبي الملاحم والرحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. بعد الحمد والصلاة، رئيس الحفل المبجل ويا أستاذنا الكريم وزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا اليوم عن نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى ليكون أسوة في السلم والحرب، وفي الرخاء والشدة، وفي القوة كما في الرحمة. لقد اتهم أعداء الإسلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه نبي الدماء والسيوف، ولكن الحقيقة أنه كان نبي الرحمة والملاحم معا. فإذا اضطر إلى الحرب فإنما كان يقاتل لإعلاء كلمة الله ولإقامة العدل ولدفع الظلم. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة، إن نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم خاض معارك كثيرة في حياته، بدرا وأحدا والخندق وحنينا وغيرها، ولكن تأملوا كلها كانت دفاعية لا عدوانية، ولحماية الدعوة لا لطلب الدنيا. في غزوة البدر كان المسلمون قليلا ضعفاء، ومع ذلك نصرهم الله. وفي أحد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الهزيمة قد تكون ابتلاء وتربية. وفي فتح مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، ومع ذلك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان في أعلى درجات العفو والسماحة. الله أكبر. قال البصيري رحمه الله تعالى: ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقنا لحما على وضمي، وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، فصول حتف لهم أدهى من الوخم. أيها الإخوة، فنبي الملاحم صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب دماء، بل كان معلما للأمة،
كيف يكون القتال جهادا في سبيل الله تعالى لا في سبيل الهوى أو السلطان؟ أيها الأحبة، في عصرنا الحاضر حيث تمزق أمتنا في فلسطين وكشمير وسوريا، نحن أحوج ما نكون إلى فهم معنى النبي الملاحم. فالجهاد ليس فوضى ولا قتل الإبرياء، بل إنما هو نظام إلهي يراد به حماية المستضعفين وإقامة العدل ولدفع الظلم. أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي. فالجهاد ليس بالسيف وحده، بل بالعلم وبالقلم وبالكلمة وبالصبر وبالثبات وبنشر العدل والخير. أيها الأحبة، إن دروس نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم تلزمنا اليوم، وأن نكون شجعانا في قول الحق، وأن نكون رحماء بيننا، وأن نجمع بين القوة والعدل وبين السيف والرحمة. أيها الأحبة، نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم هو نفسه النبي الرحيم الذي جمع الله فيه صفات لا تجتمع في غيره. فإذا قاتل كان أشجع الناس، وإذا عفا كان أرحم الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقهم فهم السيرة النبوية، وأن يعيننا على الاقتداء بنبينا نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب. وفي ختام كلامي لا أجد أحسن ولا أبلغ من أبيات من قصيدة البردة المباركة في فصل الجهاد: راعت قلوب العداء أنباء بعثته كنبعة أجفلت غفلا من الغنم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. मुसाबका हुस्न तकरीर अरबी। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इस जामिया के सीनियर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीरुल क़ादरी ज़ीद शरफ़ुहु, आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएँ। पहला इनाम इनके दस्त से वसूल करेंगे हसन अहमद यूसुफ़ी साहब। हसन अहमद। दूसरा इनाम वसूल करेंगे फैजुल हसनैन। तीसरा इनाम वसूल करेंगे सैयद सकलैन आबिद। सैयद सकलैन आबिद।